ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये महाकाल प्रलय कहते हैं उसको। महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरा विसर्जन हो जाता है। तो महाशिव भी अपने संकल्पों द्वारा, महाशिव एक संकल्पों से अनंत शिव पैदा करते हैं। और शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म महाब्रह्म से सर्जन होता है। ऐसे तरह परम महाब्रह्म का सर्जन आगे चलता रहता है। ब्रह्म का सर्जन महाब्रह्म करता है, महाब्रह्म का सर्जन परम महाब्रह्म करता है। ऐसे मल्टीवर्स में सब चलता रहता है। तो अभी तो ये सब चल रहा है, आगे चलकर आप देखोगे कि क्या होने वाला है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, या यूनिवर्स का विसर्जन, ग्रेट यूनिवर्स का विसर्जन, या मल्टीवर्स का प्रलय। तो अभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में वो पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय करने वाला है। मल्टीवर्स का तो ऐसे मल्टीवर्स में तो अनंत यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ये सबका परिवर्तन होने वाला है। तो तुम कैसे बचोगे? तो जो आत्मा है, मैंने ब्रह्म ज्ञान की वीडियो बनाई है, आप पहले ब्रह्म ज्ञान की वीडियो देखिए। ब्रह्म ज्ञान से कैसे फायदा, ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, उसकी भी वीडियो, दूसरी वीडियो आप देखिए। फिर एक और वीडियो है महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बचिए। फिर और वीडियो है क्या भारत बचेगा, पार्ट 1, 2, 3, वो देखिए। फिर इसमें और भी वीडियो है कि आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से कैसे रोकोगे, थर्ड वर्ल्ड को, नेगेटिव वायुमंडल को कैसे पॉजिटिव करोगे। तो आप आत्मा स्वरूप में बनकर, आत्म ज्ञान लेकर, ब्रह्म ज्ञान लेकर आप अपनी आत्मा को बचा सकते हैं और दूसरों की आत्मा को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार की आत्माओं को बचा सकते हैं। यहाँ आत्माओं के बचने की बात है। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो महाकाल प्रलय जैसे ही स्थिति पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सभी में होने वाली है। तो जब परमाणु बम फटेंगे तो इतनी काल अग्नि पैदा होगी कि धरती का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। शरीर तो लोगों का रहेगा ही नहीं, शरीर तो नाशवंत है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में ये 5 तत्वों का शरीर जड़ है और चेतन है आत्मा, ब्रह्म स्वरूप। तो आत्मा ही ब्रह्म है और ये ही चेतन है, तो उसको बचाना है, चेतना को, आत्मा को बचाना है, ब्रह्म स्वरूप को स्थित होकर। तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर, जब पहले बड़े बड़े ब्रह्मर्षि कहते थे हम ब्रह्मास्मि, शिवोम सर्वोम कहते थे, तो उसका जाप करते थे। तो यहाँ आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर आत्मा में पावर आएगी। तो आत्मा की पावर से आप साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो आपके ओरा के अंदर परम शांति आएगी। आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा और ये वाइब्रेशन आगे फैलकर आपका घर भी परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा। चारों ओर, घर से आगे फिर सोसाइटी, आपका एरिया, आजू बाजू आसपास का चारों ओर एरिया परम शांति से भर जाएगा, वाइब्रेशन से, परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर सभी मिलकर ऐसी तरह सभी भारतवासी जाग जाए। तो धीरे धीरे अपने घर को परम शांति से भर दे, अपने आप को परम शांति से भर दे। तो चारों ओर परम शांति, वायुमंडल में परम शांति आ जाएगी। तो लोगों के श्वास में भी परम शांति जाएगी। परम शांति का वाइब्रेशन जाके लोगों को परम शांति देगी और परम शांति चारों ओर फैल जाएगी। पूरा वायुमंडल जो नेगेटिव वायुमंडल है, विनाश 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 का, और धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा और लोगों को परम शांति मिलेगी। और परम शांति मिलेगी तो परिवर्तन तो होना ही है, महाविश्व परिवर्तन तो होना ही है, पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होना ही है। मगर जो आत्मा है परम शांति के वाइब्रेशन से अपने ओरा, सूक्ष्म शरीर बदल देगी तो धीरे धीरे उसकी आत्मा एकदम लाइट स्वरूप बन जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में आएगी। आत्मा स्वरूप माना आत्मा का अनादि स्वरूप,
एकदम निराकार आत्मा बन जाएगी और उसके चारों ओर परम लाइट का ओरा होगा और धीरे धीरे परम लाइट के ओरे में अपना घर परम लाइट से भर जाएगा और अपने घर में रहने वाले भी धीरे धीरे परम लाइट के अंदर परम शांति से अनुभव करेंगे। चारों ओर ऐसी आत्माएं सब जाग जाए, सब अपने घर को परम लाइट बना दे, परम लाइट से भरकर सबको बचा ले और चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर चारों ओर धरती और धरती से ऊपर चारों ओर पूरे धीरे धीरे वाइब्रेशन में शक्ति आएगी, आत्मा में शक्ति आएगी। आत्मा में शक्ति आती है तो वाइब्रेशन में शक्ति आती है, तो पूरा वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम में नीचे 7 पाताल लोक में, धरती से ऊपर जो भूलोक, भूगुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सब चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे और धीरे 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 पॉजिटिवली परिवर्तन होगा। लोगों को परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। लोगों को धीरे धीरे आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। सभी आत्माएं बन के ऊपर आत्माओं के रचयिता, आत्माओं के पिता सब अपने अपने विमान लेकर ऊपर खड़े हैं धरती से ऊपर। कोई 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं धरती पर। वो सभी आत्माओं को पता लग जाएगा कि हमारे आत्मा का पिता रचयिता कौन है, तो वो उनके विमान में जाकर बैठ जाएंगे और ये सब विमान ऊंचे ऊंचे परम धाम में धीरे धीरे चले जाएंगे। जहाँ से आए हैं, कोई यूनिवर्स से आया, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया, कोई मल्टीवर्स से आया, कोई ग्रेट मल्टीवर्स से आया। तो ऐसी तरह जहाँ से वो आए हैं आत्माएं, जो एलियंस बन के आई है, अपना यूएफओ लेकर आई है, वो एलियंस वो यूएफओ लेकर जो आई थी, यूएफओ माना विमान, सबका विमान ऊपर खड़ा है। हमारी वीडियो देखे 3D से 5D की डायमेंशन, तो अभी दूर दूर के अनेक डायमेंशन है ऊपर, अलग अलग डायमेंशन। जैसे 7 लोग कहते हैं तो 7 लोग का 14 लोग भी कहते हैं, ब्रह्मांड में 14 लोग, तो 14 डायमेंशन है। ऐसे महाब्रह्मांड में माना गैलेक्सी आकाश गंगाओं में भी बहुत सारे डायमेंशन है। यूनिवर्स में भी बहुत डायमेंशन है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, अलग अलग डायमेंशन से जो आत्माएं आई हैं वो अपने यूएफओ माना विमान ले लेके वापस चले जाएंगे। ये सारे एलियंस कहते हैं, दूर दूर से आई हुई आत्माओं को हम एलियंस कहते हैं। तो ये सब होने वाला है, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? आत्मा ही बचेगी थर्ड वॉर में। इतनी काल अग्नि पैदा होगी, परमाणु बम फटेंगे, इतने परमाणु बम फटने वाली हैं। अगर इन्होंने सब ने जाग गए और परमाणु बम को फटने से पहले सब जाग जाए और आत्मस्वरूप में बनकर ब्रह्म ज्ञान लेकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, वायुमंडल को बदल दे, तो धीरे धीरे रुक सकता है और पॉजिटिवली परिवर्तन हो सकता है। तो आप अपने आप को बचाइए, आत्मस्वरूप बनिए, महाकाल अग्नि में जलने से। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ వర్తమాన సమయంలో ఎలాంటి ప్రళయం సంభవిస్తూ ఉంది అంటూ ప్రిడిక్షన్ చెప్తూ 28, 29, 30 మరి సనాతన ధర్మాన్ని అనుసారంగా ఈ యొక్క ప్రళయం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేటువంటి టాపిక్లో ఫస్ట్ పార్ట్ మనం విన్నాము. ఇది దాని కంటిన్యూషను. సెకండ్ పార్ట్ ఇప్పటి వరకు దీనికి హిందీ విన్నారు, తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మహాబ్రహ్మ ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాండం పూర్తిగా విసర్జన అవుతూ ఉందో, మహాశివుడు కూడా తన సంకల్పం ద్వారా ఏదైతే అనంత శివులను పుట్టించారో, జన్మనిచ్చారో, శివ నిర్గుణ్ నిరాకార బ్రహ్మ యొక్క విషయం అన్నమాట. నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ, మహాబ్రహ్మ యొక్క రచన జరిగింది. పరం మహాబ్రహ్మ యొక్క సజ్జన్ ముందు నడుస్తూ ఉంటుంది. మహాబ్రహ్మ యొక్క రచన పరం మహాబ్రహ్మాండంలోని గెలాక్సీల్లో ఉంటుంది.
మహాబ్రహ్మ యొక్క రచన, మహాబ్రహ్మ ఏ విధంగా రచన చేస్తూ ఉంటారో, యూనివర్సుల్లో కూడా రచన జరుగుతూ ఉంది. యూనివర్సుల్లో అనగా అనంత అనంత మహాబ్రహ్మలు ఉంటూ ఉంటారు. ఈ యూనివర్సులన్నీ మల్టీవర్స్లో ఉంటూ ఉంటాయి. మల్టీవర్స్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇక ముందుకు వెళ్ళి ఇంకా మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు అర్ధ ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం, మహాకాల ప్రళయం ఇలాగా చూసాము. యూనివర్స్ విసర్జన, గ్రేట్ యూనివర్స్ యొక్క విసర్జన, మల్టీవర్సు యొక్క ప్రళయంలో అల్టిమేట్గా పూర్తిగా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆల్మైటీ అథారిటీ గుప్త వేషంలో పూర్తిగా మల్టీవర్స్ని మహాకాల ప్రళయం జరగకుండా రక్షించుటకు అనంత కోటి యూనివర్సల్, గ్రేట్ యూనివర్సల్ అన్నిటినీ పరివర్తన చేయటానికి పరమాత్మ భూమి మీదకి వచ్చారు. ఎలా రక్షించబడతారు అంటే, ఆత్మలు ఎవరైతే బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ ఉంటారో, బ్రహ్మ జ్ఞానము తోటి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్యంతము, తర్వాత గెలాక్సీ, యూనివర్స్ సృష్టి రచన యొక్క విధి విధానము ఒక్కొక్క వీడియో ద్వారా మీకు అన్నీ అవగతమవుతూ ఉంటాయి. అర్థమైనాడు మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు ఈ భూమి మీదకి అనే విషయం తెలుస్తూ ఉంటుంది. బాపూజీ కూడా భారత్లో ఎవరు రక్షించబడతారు పార్ట్ 1, 2 అనేటువంటి వీడియో ద్వారా మనం కొన్ని 7-8 పార్ట్స్ని చేసుకున్నాము. ఆ వీడియోను కూడా మీరు చూడండి. ఎవరు, ఎంత పవర్ ఉన్నోళ్ళు ఆత్మలు ఎక్కడ రక్షించబడతారు, రక్షించుకోవటానికి ఏం పురుషార్థం చెయ్యాలి అనే విషయం కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎలాగా థర్డ్ వరల్డ్ వారు ఆపాలి, నెగిటివ్ వాయుమండలాన్ని ఎలా పాజిటివ్గా చెయ్యాలి, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి ఆత్మ జ్ఞానం తీసుకొని, బ్రహ్మ జ్ఞానం తీసుకొని మిమ్మల్ని మీరు ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఇతర ఆత్మల్ని ఎలా రక్షించాలి, అనగా తమ పరివర్తనతోటి ఆత్మల్ని రక్షించటం ఎలాగా, ఆత్మలు రక్షించుకునేటువంటి విషయం వరల్డ్ వార్ జరుగుతుంది. మహాకాల ప్రళయం ఎలా స్థితి అయి ఉన్నది, బ్రహ్మాండం మహాబ్రహ్మాండం, మహాబ్రహ్మాండము, పరమాణు బాంబులు పేలినప్పుడు ఏ విధంగా కాలాగ్ని పుడుతుంది అనేది కూడా చెప్పారు. ఆ టైంలో భూమి యొక్క అస్తిత్వం ఏమీ ఉండదు. శరీరం అయితే రక్షించబడటం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఇక్కడ చూడండి, శరీరం అయితే వినాశినే, నాశవంత్. ఈ మృత్యులోకంలో పంచతత్వాల శరీరం జడము, ఆత్మ చైతన్యమైనది, ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపము, ఆత్మయే పూర్తి సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూప చైతన్యం కలిగి ఉంది. దాన్ని రక్షించుకోవాలి అంటే, అనగా ఆత్మను రక్షించుకోవాలి అంటే బ్రహ్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయ్యి బ్రహ్మ జ్ఞానము పొంది అప్పుడే మీరు నిర్గుణ నిరాకార స్థితిలోకి వెళ్ళి పరంధామంలో ఉండగలుగుతారు. ఇంకా పైనుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పవర్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు గెలాక్సీలోకి, యూనివర్సల్లోకి అలా పైకి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకనే ఇక్కడ బాపూజీ బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మాస్మి, శివోహం సర్వోహం అని ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో, జపం చేస్తూ ఉంటారో, ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితి గురించి ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి పూర్తిగా పవర్ని తీసుకొని ఆత్మ యొక్క స్టేజ్ని పొందాలి.
పరం శాంతి వైబ్రేషన్ని వ్యాపింప చెయ్యాలి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా నలువైపులా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని వ్యాపింప చెయ్యాలి. తమ వైపుకి పరం శాంతి అనేది వస్తుంది. స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, కారణ శరీరము, ఇవన్నీ కూడా పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ తోటి నిండిపోతే, వైబ్రేషన్స్ ముందు వ్యాపిస్తూ ఉంటే ఇల్లు కూడా పరం శాంతిగా నిండిపోతూ ఉంటుంది. నలువైపులా కూడా పూర్తిగా ఏరియా అంటే మీ సొసైటీ, మీ ఇంటి ముందు, వెనక, ఇంట్లో మొత్తం కూడా ఏరియా పరం శాంతితోటి నిండిపోతూ ఉంటుంది. వైబ్రేషన్ తోటి పరం శాంతి నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా భారతవాసీలు మేల్కొన్నట్లయితే, అనగా పక్కా సనాతన దేవీ దేవత ధర్మ ఆత్మలు మేల్కొన్నట్లయితే, వారు వారి యొక్క స్వస్థితిలో ఉంటూ పరం శాంతి తోటి తమ ఇంటిని నింపేసుకుంటారు. ప్రతి ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అవుతుంది అని బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకు వరదానము ఇచ్చారు. బేహద్ పిల్లల యొక్క ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అయినప్పుడు ముక్తి, జీవన్ముక్తి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. పరం శాంతి వాయుమండలంలోకి వ్యాపించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి మనసులోకి పరం శాంతి వచ్చేస్తుంది. వారు తీసుకునే శ్వాస ద్వారా వాయుమండలంలో ఉన్నటువంటి వైబ్రేషన్స్ పరం శాంతి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళటంతో పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు వాయుమండలంలో నెగిటివ్ సమాప్తం అవుతుంది. వినాశనం అనేటువంటి వాయుమండలం కూడా శాంతిమయం అవుతూ పరివర్తన అవుతుంది. ప్రజలు కూడా పరం శాంతి లభిస్తుంది. ప్రజలకి పరివర్తన పరం శాంతితోటి అవుతుంది. మహావిశ్వ పరివర్తన పూర్తిగా మల్టీవర్స్ పరివర్తన జరిగేదే ఉంది. ఒకవేళ ఆత్మలు పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని మార్చుకోకపోతే నెమ్మదిగా ఆత్మ పూర్తిగా లైట్ స్వరూపంలోకి మారదు. అందుకని బాపూజీ ముందు పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని పూర్తిగా వాయుమండలంలో వ్యాపింపజేసి మీ సూక్ష్మ శరీరంలోకి నింపుకుంటే ఆత్మ కూడా పూర్తిగా లైట్ స్వరూపంగా అయిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒరిజినల్ ఫామ్లోకి అప్పుడు ఆత్మ వచ్చేస్తుంది. ఆత్మ యొక్క అనాది స్వరూపము నిరాకారి ఆత్మ స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటుంది. నలువైపులా పరం లైట్ యొక్క వాతావరణం ఉంటుంది. నెమ్మదిగా పరం లైట్ వైపుకి తమ ఇంటి మొత్తం కూడా పరం లైట్ తోటి నిండిపోవటం జరుగుతుంది. తమ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు నెమ్మదిగా పరం లైట్ యొక్క పరం శాంతితోటి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆత్మలు అన్నీ కూడా మేల్కోవటంతో పరం లైట్గా ప్రతి ఇల్లు భారతదేశం లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. పిల్లలు కూడా రక్షించబడతారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపిస్తాయి. నలువైపులా భూమికి పైన, క్రింద, పక్కన మొత్తం వైబ్రేషన్స్ తోటి శక్తి అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆత్మకు శక్తి లభించటంతో పూర్తిగా బ్రహ్మాండంలోని 14 లోకాలు పూర్తిగా బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామం కింద ఉన్న 7 లోకాలు, భూమి పైన ఉన్నవి భూలోక, భువర్లోకము, స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, మొత్తం జనలోకము, తపలోకము, సత్యలోకము పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్లు వ్యాపిస్తాయి. నెమ్మదిగా పాజిటివ్లీ పరివర్తన అవుతుంది. పరం సుఖం లభిస్తుంది. పరం ఆనందం లభిస్తుంది. ఆత్మలు, ప్రజలు నెమ్మదిగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతారు. ఆత్మస్వరూపంలోకి చేరుకున్నప్పుడు
వారి యొక్క రచయిత ఆత్మలతోటి వీళ్ళు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క రచయితలు రచనని తీసుకొని వెళ్ళటానికి విమానం తీసుకొని పైన నిలబడే ఉన్నారు. ఈ భూమికి పైన 500 కిలోమీటర్లు, 1000 కిలోమీటర్లు, 2000 కిలోమీటర్లు, 1,00,000 కిలోమీటర్ల వరకు వేరు వేరు కేటగిరీల ఆత్మలను తీసుకొని వెళ్ళటానికి వారి వారి యొక్క రచయితలు వచ్చారు. భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరికీ కూడా తెలిసిపోతుంది నా ఆత్మ యొక్క పిత రచయిత ఎవరు అని. విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. విమానాలు పూర్తిగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి, ఉన్నతమైన పరంధామానికి నెమ్మది నెమ్మదిగా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చారో అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తుంది. యూనివర్స్ నుండి వచ్చింది, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చేది, గ్రేట్ క్రియేటర్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చేది, మల్టీవర్స్ గ్రేట్ మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చేది. ఇలాగా అక్కడ నుండి ఆత్మల యొక్క క్రియేటర్స్ కూడా పవర్ని పంపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, తమ యూరోప్ మొదలుకొని మరి ఏలియన్స్, యుఎఫ్ఓలు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. యుఎఫ్ఓ అంటేనే విమానము. రచయితలు విమానాలు తీసుకొని ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది 3D నుండి 5Dలోకి, హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి ఆత్మలు వెళ్తారు. దూరం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వారి వారి యొక్క స్వస్థానంలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది అనే విషయం కూడా నేను చాలా వీడియోలో చెప్పాను. ఏదైతే మనము సప్తలోకాలు, 14 లోకాలు అని అంటున్నామో, ఈ బ్రహ్మాండంలోని మహాబ్రహ్మాండంలో అనగా గెలాక్సీ ఆకాశగంగలో చాలా డైమెన్షన్లు ఉన్నాయి. యూనివర్స్లో కూడా చాలా డైమెన్షన్లు ఉన్నాయి. గ్రేట్ యూనివర్సు, మల్టీవర్సు, గ్రేట్ మల్టీవర్సు, ఇలా వేరు వేరు హయ్యర్ డైమెన్షన్లో ఉండే ఆత్మలు కూడా వచ్చారు. ఇక్కడ అందరూ కూడా మానవ రూపంలో ఉన్నారు. యుఎఫ్ఓలు కూడా అందుకనే తీసుకొని రావటం జరిగింది, వాపస్ తీసుకొని వెళ్ళటానికి. ఏలియన్స్ అంటారు అంటే దూరం నుండి వచ్చినటువంటి గ్రహాంతర వాసులని కాదు, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు తమ పిల్లల్ని రక్షించుకోవటం కోసం ఆత్మ చేరుకోవటం జరుగుతుంది. ఆత్మే రక్షించబడుతుంది. 3rd వరల్డ్ వార్లో ఎంత కాలాగ్ని పుడుతుంది అంటే పరమాణు బాంబుల యొక్క విస్ఫోటం. పరమాణు బాంబు పేలినట్లయితే ఇక ఎవ్వరు కూడా రక్షించబడరు. పరమాణు బాంబు ఫస్ట్ మరి జరిగేది కూడా విదేశాల్లోనే. ఆ టైంలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి బ్రహ్మ జ్ఞానం తీసుకొని పరంశాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపింపచేస్తే వాయుమండలం మారిపోతుంది. 3వ ప్రపంచ యుద్ధము ఆగిపోతుంది. పాజిటివ్లోకి పరివర్తన అవుతుంది. తమ ఆత్మలో రక్షించుకోవటానికి ఆత్మస్వరూపం అయ్యి ఉండాలి. మహాకాలాగ్నిలో కూడా మరి దగ్ధం కాకుండా ఉండాలి అంటే బేహద్ పరం శాంతి ఆలోచించండి, పరం శాంతి మాట్లాడండి అంటూ పూర్తిగా పరం శాంతి స్వరూపంలో ఉండండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అనేటువంటి నినాదం, మంత్రం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఉపయోగించండి. ఇలాగ మీరు జ్ఞాన యోగాల్లో ఉండండి. దీనికోసమే బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ వీడియోలు చూడండి. హిందీ ఛానల్లో లైవ్లు కూడా పరం శాంతి మోటివేషన్ మెడిటేషన్ అనే ఛానల్ 5:30కు సాక్షి బెన్ లైవ్ మెడిటేషన్ చేయిస్తారు.
అనంతబాయ్ యూట్యూబ్లో 10 దగ్గర నుంచి వేద శాస్త్రాల యొక్క సారమును హిందీలో చెప్తారు. అవి మనం తెలుగులో కూడా అనువాదం చేసుకొని వీడియోలు చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇలాగా పరం శాంతి ని పూర్తిగా మీరు అన్వయించుకోండి. ఆ స్వరూపంలో ఉండండి. పరం శాంతియే మిమ్మల్ని రక్షించేది. అచ్చా పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మీకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి వస్తాయి. నమస్తే. ఈ వీడియో ద్వారా మీరు బాపూజీ చెప్పిన భవిష్యవాణిని తెలుసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఎవరికన్నా వినిపించాలి అనుకున్నప్పుడు షేర్ చేయండి. నమస్తే.